सत श्री अकाल। मैं हाँ जसवीर ते टीवी पंजाब के प्रोग्राम पंजाब नाउ च तुहाडा स्वागत है। 5 सूबियां दीयां विधान सभा चोणां 3 दे विच वोटिंग हो चुकी है, 2 दी वोटिंग अजे होनी बाकी है। इन्हां विधान सभा दीयां चोणां दा लोक सभा दीयां चोणां नाल की लिंक है, कि इन्हां दा कोई प्रभाव नज़र आएगा या नहीं, ये इस समय दा सब तो वड्डा सवाल है कि कल्ला लोक सभा दीयां चोणां दे उत्ते ही इस विधान सभा दीयां चोणां दे नतीजिਆਂ ਦਾ असर पैना या ਇਹਦੇ ਨਾਲ इंडिया गठजोड़ दे उत्ते भी असर पैण दीयां संभावनावां ने। ते जे उस इंडिया गठजोड़ की गल करांगे तो फिर उहदे विच आम आदमी पार्टी की की पोजीशन है, केजरीवाल भगवंत मान होरी कित्थे रहणगे, पंजाब दे विच किदां दीयां स्थितियां होणगीਆਂ, यह भी जानना बड़ा दिलचस्प होएगा। जिक्र गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित होरां दा भी आपां करना आ, जिन्हां दे वल्लों 4 बिल अजे रोक के रख लै गए। ये 4 बिल्लां नूं रोकना लड़ाई नूं जिउंदे रखण दा सबूत आ या फिर कहानी किसी होर पासे नूं जा रही है। तमाम नुकतियां दे उत्ते करांगे चर्चा करने लई मेरे नाल मौजूद रहणगे सीनियर पत्रकार राजीव भास्कर जी। भास्कर साहब जी आयां नूं। बहुत बहुत शुक्रिया जसवीर जी। भास्कर साहब, शुरुआत आपां इन्हां 5 सूबियां दीयां चोणां तो कर लैंदे आ। 3 दे विच वोटिंग हो चुकी है ते 2 दी वोटिंग होनी है। कि यह तय मान लिया जाए कि इन्हां 5 सूबियां दीयां चोणां दे जिहड़े भी नतीजे 3 दसंबर नूं आउणगे, उन्हां दा लाजमी तौर ते लोक सभा दीयां चोणां दे उत्ते प्रभाव पैना ही पैना है। बिल्कुल पैना ही पैना है, और लोक सभा चोणां ते भी पैना है, गठबंधन ते भी पैना है। इंडिया गठबंधन जो 26 तो 28 पार्टियां दा एक गठबंधन बन के तैयार होया सीगा, इस 3 दसंबर नूं जद चोणां दा रिजल्ट आना है, उस तो बाद किहड़ी पार्टी उस गठबंधन नूं लीड करेगी, ਇਹਦਾ फैसला होना है। और किहड़ी पार्टी दे नाल किस राज्य दे विच किस तरीके नाल गठबंधन अगे वधेगा, ओदी भी दिशा तय होएगी। और दूजे पासे भाजपा नरेंद्र मोदी होना दे चेहरे दे उत्ते एक बार फिर इलैक्शन लड़ना चाहती है। कि वो चेहरा कामयाब होएगा, कि उस चेहरे दे उत्ते जे इन्हां 5 सूबियां दे विच कुछ मोहर लगदी है, सूबियां दे विच 2 दे विच ते भाजपा नूं आप नूं कोई उम्मीद नहीं है। बाकी बचे 3 सूबे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ते राजस्थान दे विचों भाजपा वास्ते जरूर कोई खुशी की खबर, सुखावी खबर हैगी है कि उत्थे भाजपा, जे ओपीनियन पोल की गल करिए, कि उत्थे भाजपा अपनी सरकार बना सकती है। मध्य प्रदेश दे विच कांटे की टक्कर हैगी है, छत्तीसगढ़ दे विच कांग्रेस की एज हैगी है, वो भी बजाय एसके की भी जिहदे उत्ते एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नूं झेलण तो बावजूद जिहड़ी सरकार बघेला साहब दी उत्थे हैगी है, ਉਹਦੀ लगातार ओपीनियन पोल ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ ਦਿਖਾਣਾ, और ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਦੇਵ ਐਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ तमाम उस तरीके ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸ਼ੋਭਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ 3 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 10 ਹਫ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ कि हफ्ते के अंदर अंदर 2024 की रणनीति बनाने वास्ते सारी पॉलिटिकल पार्टी वो बिजी हो जानी है, और कोई ना कोई सिट्टा दिसंबर के अंतिम दिन दे विच सीट शेयरिंग का मामला होए, किहड़े सूबियां दे विच कांग्रेस का विरोध दूजी पार्टियां करदी है और दूजी पार्टियां का विरोध कांग्रेस करदी है, जिवें कि पंजाब, केरला, वेस्ट बंगाल। भास्कर साहब, सीट शेयरिंग की गल आपां जिहड़ी है वो लाजमी तौर ते करांगे, वो इंडिया गठजोड़ की जदों गल करांगे उदों करांगे। फिलहाल अपना संदर्भ इन्हां 5 सूबियां दीयां चोणां दे नतीजे ते लोक सभा दीयां चोणां दे उत्ते प्रभाव है। किते इंज तां नहीं है कि असीं बहुत जल्दबाजी भी इस बाबत कर रहे कि सारा कुछ इहदे नाल ही तय हो जाना, क्योंकि जदों आपां लोक सभा दीयां चोणां दे नतीजे देखदे हां जां सूबियां दीयां चोणां देखदे हां ते पिछले कुछ समय तो यह साफ ते स्पष्ट चीज़ां निकल के आउंदियां। दिल्ली दे विच सरकार बनदी है आम आदमी पार्टी दी, 7 दियां 7 सीटां जितदी है भारतीय जनता पार्टी। राजस्थान दे विच सरकार बनदी है कांग्रेस दी, सब तो वध लोक सभा दीयां सीटां जितदी है भारतीय जनता पार्टी। मध्य प्रदेश दे विच भी यही कुछ होया, करनाटका दे विच
ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ 19 ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ 24 ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ UPA 1 UPA 2 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਐਤਕੀ ਕੋਈ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਓ। ਅੱਜ ਬਤੌਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਚੁਣਾਵੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋੜਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਸਾਫ਼ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਥੀਓ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਉਹਨਾਂ ਭਾਵੇਂ 3 ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਅਗਰ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੋਈ ਵਿਪਰੀਤ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦੀ ਤਰਫ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਲੋਕੀ ਭਾਵੇਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਣ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਦ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਇਸ ਨਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਹਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ RSS ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਰਥਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹਵਾ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, BJP ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ 2024 ਨੂੰ। ਅਸਲ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਮੋਮੈਂਟਮ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸੂਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾਟਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ATM ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, BJP ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੀ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫੰਡ ਇੰਨੇ ਕੁ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਪਵੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਟਾਕੇ ਪੈਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ। ਨੁਕਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਿੱਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਸੂਬੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ 5ਵਾਂ ਕਿਹੜਾ ਛੱਡਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹੀ ਪਏ ਹਾਂ,
छत्तीसगढ़ की चर्चा चलती पई कि हत्थां 'च हैगा। राजस्थान, तेलंगाना ते मिजोरम 'च की हुंदा है, वो नतीजे अपने आप दस देणगे। हुण ये नतीजे जे कांग्रेस के पक्ष च आउंदे, क्योंकि 3 सूबे वो ने जिथे सीधी वो भाजपा नाल भिड़ रही है, छत्तीसगढ़, राजस्थान ते मध्य प्रदेश। जे इन्हां सूबिਆਂ 'ਚ कांग्रेस ਨੂੰ कोई प्राप्ति ਹੁੰਦੀ है तो कांग्रेस का कद ਵੱਡਾ होएगा। वो ਵੱਡਾ कद लैके कांग्रेस ਜਦੋਂ इंडिया गठजोड़ 'ਚ जाएगी ਤਾਂ फिर ਵੱਧ सीटां ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਕੱਦ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜੇ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਜਾਏਗੀ, ਪਟਾਕੇ ਪੈਣਗੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ? ਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਪਾਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੀਟ ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ, ਪੂਰੇ ਗਠਬੰਧਨ ਦਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 5 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਸਸ਼ਕਤ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਉਠਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਦਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਵਾਇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਂਜ ਆਏਗਾ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। 2019 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਔਰ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਪੂ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਠੱਪਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ। ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਖੁਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਪੂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾय बेचने वाला कहा था कांग्रेस ने, ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਉਹ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਔਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਵਿਪਰੀਤ ਅਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ। ਹੁਣ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਐਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਬੜਾ ਬਚ ਖਚ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਵਰਸਸ ਰਾਹੁਲ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਵਰਸਸ ਰਾਹੁਲ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਵਰਸਸ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਮੋਦੀ ਵਰਸਸ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤੋਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹਜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੌਣ ਲੀਡਰ ਹੋਏਗਾ, ਵੱਡਾ ਕੌਣ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੀ ਦਬ ਕੇ ਇਹ ਗਠਬੰਧਨ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਮਰ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੰਡੀਆ ਬਲੌਕ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਚਿਹਰੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੋਰੀ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਾਣੇ ਸਿਰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਆਪ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰਦੀ ਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਗੱਠਜੋੜ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਉੱਠਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਲਾਭ ਸਿੱਧਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਸੂਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਵੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਖੁੱਲ ਕੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਬਿਆਨ ਆਏ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਲਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹੀਏ ਅੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ, ਸਦੀਕ ਅਹਿਮਦ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੀਡਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਲਏਗਾ ਸੀ ਉਹ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਖਿਰ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਲਏਗਾ ਸੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਪਰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਦ ਸਟੇਟ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਜੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਸਵੀਰ ਜੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੋਕਲ ਅਗਰ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਗਠਬੰਧਨ ਜਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸੈੱਟ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਏਗਾ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨਲ ਤੂਫਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਫਾਨ ਮਿਲੇਗਾ ਉਸ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ 3 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਉਂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਤਲ ਆ, ਧਰਾਤਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਸਾ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਲੋਕਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੀ ਭੁਗਤਿਆ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕੇਂਦਰ ਦੇ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਖਾਸਾ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹੇਗੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲਿਆ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬਣਨੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਗਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਲਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਵਰਕਰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਨੂੰ ਵੋਕਲ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਰਕਰ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨਾ ਹੋਏ
ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਲੀਡਰ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੇ ਮਾਰ ਹੀ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਟੱਚ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਮਾਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਮਰੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੌਣ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਟੱਚ ਦੀ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਹੂਰਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਪੇਂਟ, ਉਹ ਬ੍ਰਸ਼, ਉਹ ਮਾਸਟਰਪੀਸ, ਐਂਟੀਕ ਪੀਸ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤਦ ਲਾਸਟ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ 3 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਵੀ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ, ਸੀਟ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ, ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅਲਾਈਅੰਸ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਔਰ ਉਹ तमाम ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਚਾਹੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਮਿਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਨੂੰ ਇਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਝਗੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਮੇਜ ਦੀ ਤਰਫ ਧਕੇਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਅੜਚਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਵੀ ਆਣ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੈੱਡ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ, ਸੋਫਾ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੈਅ ਹੋਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਬਣਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖੜੀ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੋਣੀ ਆ? ਖੜੀ ਹੋਣੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਲਿਓ, ਨੀਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਟਿਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਠਜੋੜ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓਗੇ? ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਟੇਢਾ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੁਰਨੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੇੜਕਾ ਗਵਰਨਰ ਬਨਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਸ ਰੇੜਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹੋਰੀ 3 ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 19-20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਏ ਇਜਲਾਸ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 4 ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜੇ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ब्रेक तो बाद ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਗਵਰਨਰ ਬਨਾਮ ਸੀਐਮ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਰੇੜਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ 2 ਵਾਰ ਪਹੁੰਚਾ, ਝਾੜ ਝੰਬ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਫਿਰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਣ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਪੇਚ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਡੀਜੀਪੀ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਟਕਿਆ ਪਿਆ। ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਚਾਂਸਲਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅਟਕਿਆ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀਸੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਰੇੜਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀਸੀ ਦਾ ਰੇੜਕਾ, ਕਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਦਾ ਰੇੜਕਾ। ਇਹ ਰੇੜਕੇ ਫਿਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਓ ਖਾਸ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 3 ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ
4 ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਕੇ ਕੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੈਸੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਤੇ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਕਿਉਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਰੋਗ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਮੀਟਿੰਗਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੁਲਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਝਾੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਇਲੀਗਲ ਸੀਗਾ, ਹਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜੱਜਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਹਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 4 ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਇਲੀਗਲ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਝਾੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਵੀ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੋਏ, ਗੱਲ ਤਦ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਥਾਣੇ ਕਿਉਂ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਗੱਲ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲ ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਛੱਡ ਛਡਾ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 2 ਵਾਰ ਗੇੜੇ ਲਾ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰ ਕੁਝ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਕੁਝ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਿਲਾ ਥਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਏ। ਉਹੀ ਕੁਝ ਹਜੇ ਤੱਕ 2 ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗਹਿਰਾਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝਣ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 4 ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਦ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 4 ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਆਸਾਨ ਔਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫੜ ਲੇ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਜਜਮੈਂਟ ਕਹੀਏ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ 9 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਵਰਸਸ ਇਲੈਕਟਿਡ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੁਣ ਬਣ ਜੂਗੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਵਸਣ ਲੱਗਣ ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਥਾਣੇ ਕਿਉਂ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ, ਮਜਬੂਰ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਥਾਣੇ ਜਾਣ ਲਈ। ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹਰਫ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੱਲਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਵੱਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਮਣੀਪੁਰ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਗਵਰਨਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੇੜਕਾ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ? ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜੇ ਹਰਫ ਉੱਪਰਲੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਲਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਉਂਗਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ
ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਥੋੜਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਲਕਸ਼ਮਾ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ, ਕੁਝ ਆਰਡਰ, ਔਰ ਆਰਡਰ ਕਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਹੀਏ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਪਾਲ ਮਲਿਕ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਸੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਦ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਦ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਸਤਪਾਲ ਮਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਾ ਨਿਕਲ ਪਾਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਤੱਕ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਦ ਤੱਕ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਏ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਟਾਣਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਕੜਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚयन ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਇਲੈਕਟਿਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਲੈਕਟਿਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਡਿਸਪਿਊਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੋ ਇਲੈਕਟਿਡ ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮੂਥਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਰ ਸਿਲੈਕਟਿਡ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਿਯਮ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਲਾਇਆ ਹੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਦੂਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਵੈਸੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਫੋਕਸਡ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੱਲ ਫੋਕਸਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਨਸ਼ਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਖਾ। ਪਰ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 4 ਬਿੱਲ ਰੋਕੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ, ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 2 ਸਿੱਧੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ। ਹੁਣ DGP ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ, ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪੱਕਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਜੇ UPSC ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ ਲਿਸਟ ਤੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਣਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ VC ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਰੇੜ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ VC ਲਾਉਣ ਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਂਸਲਰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਅਟਕਿਆ ਪਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਪੈਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰ ਸਕਦੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅਜੇ ਕੁਝ ਪੇਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਬਾਕੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੇਚ ਖੁੱਲਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੇ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਨਰਮਾ ਨਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV ਪੰਜਾਬ।